अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। आज हिंदुस्तान के 73वें यौम आइन के मौके पर मेदक में चेयरमैन बलदिया मिस्टर टी चंद्रपाल, नायब सदर नशीर मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़ के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अलावा अजीम मेदक के MLA कैंप ऑफिस में भी TRS पार्टी कारकुनों ने अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल माला डालते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर युवजन संगम के ज़ेर एहतमाम टेकमाल मंडल मरकज़ में आदर्शा योजना संगम के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान का 73वां यौम आइन मनाया गया। सबसे पहले आदर्शा युवजना संगम के अरकान ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की खिदमत की सताइश की गई, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को एक अजीम आइन दिया था, जिन्होंने आगे सोचा था कि ये मुल्क कैसे बनेगा, उसे दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम किस तरह किया जाएगा। इस समाज में रहने वाले ज़ात पात और मज़ाहिब के लोगों की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के बारे में उन्होंने गौर किया था, ताकि उनके हुकूक और करोड़ों लोगों की हिफाजत की जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है इस समाज में, कुछ जुनूनी लीडर अपनी ज़रूरत के मुताबिक हिंदुस्तान के आइन को बदलने की साजिशें कर रहे हैं और हर शहरी को वक्तन फ़वक्तन ऐसी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर खिताब में कहा गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की रूह को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक अवाम बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश, यौम वफ़ात, 73वीं यौम हिंदुस्तानी यौम दस्तूर पर उनके मुजस्समे को खराज अक़ीदत पेश नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात पेश खिदमत। ముసాయిదాను తయారు చేసి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఈ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసి అందించిన 73 వసంతాలు అవుతా ఉంది. మరి ఒక దేశంలో ఏ దేశ చరిత్ర చూసినటువంటిప్పటికీ ఒక రాజు 25 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తే తాను 75 సంవత్సరాలు బతికితే ఆయన పరిపాలన అటువంటిది 50 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ అంబేద్కర్ ప్రతి పార్లమెంటును భారత పార్లమెంటును పార్లమెంట్ మాత, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ను పార్లమెంట్ మాత అంటారు. మరి ఇది పార్లమెంట్ పితాలాగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రపంచ దేశాల చరిత్రలన్నింటినీ తీసుకొని క్రోడీకరించేసేసి ఎంతోమంది సభ్యులు ఉన్నప్పటికీ అందరికీ చేయలేనటువంటి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో దీన్ని రాసి ప్రపంచ దేశాలకు తలమానికంగా నిలిపినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. మరి ఎవ్వరికి రానటువంటి కీర్తి ఘనత ఈ అంబేద్కర్ గారికి రావడం అనేటువంటిది నిజంగా మన భారతదేశం గర్వించదగ్గ విషయం. ప్రపంచ దేశాలు అంబేద్కర్ను నాలెడ్జ్ డేగా ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుంటుంటే భారతీయులు మాత్రం మన రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. భారత రాజ్యాంగం లోపల రాయడానికి మరి మార్పు చేయడానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో ఒక నాయకుడైనా తన గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికీ 73 సార్లు సవరించారు. ఆ 73 సార్లు సవరించి ఈ దేశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది చెప్పాలి. కొంతమంది కుహానా మేధావులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, రిజర్వేషన్లు అనేటువంటి తీసివేయాలని చెప్పేసి. అంబేద్కర్ కొందరివాడే అందరివాడు కాదు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఓ మూర్ఖులు
మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. నిజంగా రాయండి. మేము ఈ రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కాదు, ఒక్కసారి అధికారాన్ని ఇచ్చి చూడండి, ఈ దేశ చరిత్రనే మారుస్తామని చెప్పేసి అన్నాం. అంబేద్కర్ ఆనాడే చెప్పాడు, ఈ దేశాన్ని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించే బాధ్యత నా మీద పెట్టిండ్రు, నేను రచించేసేసి దేశ ప్రజలకు ఇస్తూ ఉన్నాను. ఆ దేశ ప్రజలు కాపాడుకోవాల్సింది, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సింది దేశ యువత పైన పెడుతున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన గట్టిగా చెప్పినాడు. మరి ఈనాడు యువత పెడదారిన పడతా ఉంది. మరి రాజ్యాంగాన్ని రాస్తామంటుంది, పార్లమెంట్ సీట్లు పెంచుతామంటుంది. పెంచడం కాదు, దేశాన్ని. అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం రచించిన రోజు సందర్భంగా విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజుకి 73 సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. ఇలాగే వచ్చి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఎక్కడ ఏ అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని. ఇప్పటి కూడా దళితులు అనేది చూస్తున్నారు, అట్లాంటివి మన అంబేద్కర్ గారు రాశారు, అట్లాంటివి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయని మేము కోరుతున్నాము. అట్లా దళితులకు ఎక్కడ కూడా అన్యాయం జరగకూడదు. మనందరం అంబేద్కర్ గారి అడుగుజాడల్లో నడుద్దామని కోరుకున్నాము. యువత ముందుకొచ్చి ఇట్లాంటివి చూసి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఏ రాజైనా 50 ఏళ్ళు పరిపాలిస్తాడు, కానీ నేటికి అంబేద్కర్ పరిపాలించబట్టి 73 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది. ఇంకా భూమి, ఆకాశము, చంద్రుడు ఎన్ని రోజులు ఉంటాడో అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం అన్ని రోజులు ఉంటుంది. ఇంకో గొప్ప విషయం చెప్తా ఉన్నాం. ఈ రాజ్యాంగం అనేటువంటిది 7314 మంది కంఠస్థం చేసిండ్రు. అంటే ఈ రాజ్యాంగం కాలిపోయినా, తగిలిపోయినా, పేలిపోయినా బూడి మాస అయినటువంటి 73,000 మంది రాజ్యాంగాన్ని కంఠస్థం చేసి ఉన్నారని, ఇది నిజంగా ప్రతి యువతకు ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి విషయం. ఇది గర్వించదగ్గ విషయము. ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ